Koreans eat steamed rice every single day. When they have meals, most households have a rice cooker. You just have to wash the rice, set it in the rice cooker, and press the cook button. Koreans eat steamed rice every single day when they have meals. Most households have a rice cooker. You just have to wash the rice, set it in the rice cooker, and press the cook button. 대는 변기술로 변기를 문질러 닦았어요. Then scrub the toilet with a toilet brush. Dan scrubbed the toilet with a toilet brush. Then scrub the toilet with a toilet brush. 세면대를 닦았고 Clean the sink. cleaned the sink. Clean the sink. 욕조를 문질렀어요. Scrub the bathtub. And scrub the bathtub. and scrubbed the bathtub. I have a 20-month-old daughter, and I am looking after her at home. My spouse and I both wanted to have plenty of time to form an attachment with her. The Town Mouse and the Country Mouse. This is Country Mouse's home. One day his friend Town Mouse comes to see him. Hello, Country Mouse, says Town Mouse. Hello, my friend, says Country Mouse. The Little Mermaid. This is the story of a little mermaid. She lived with her father, the king, her grandmother, and her 5 older sisters. The Little Mermaid. This is the story of a little mermaid. She lived with her father the king, her grandmother, and her 5 older sisters. The sisters were all beautiful, with long hair and tails. 발음 강세 청킹 가이드 The Little Mermaid 이 작품 도와드릴게요. 자, 일단은 제목부터 한번 봤으면 좋겠습니다. 이 inner라는 단어가요. mermaid, 좀 길게 끌다가 mermaid, made. 뒤에는 make의 과거 동사 made와 발음 똑같아요. The Little Mermaid. 자, 그럼 지금부터 우리 낭독스쿨 홈커밍 3기 중클릭 첫 번째 시간 시작하겠습니다. 한번 들어볼게요. 네. Changes in restaurants. Home-cooked meals are the best, but people often do not have time to cook themselves. So they eat out or order in more often than in the past. Meanwhile, people have become much more health conscious. 부령님 본인 생각에는 문제가 뭐라고 생각합니까? 뭐 한국적인 발음 스타일이라고 하셨는데 뭐 발음이 그렇게 막 완전히 한국 발음이 다 들어가가지고 이렇게 이상하고 그러지도 않거든요. 본인 생각에 뭐가 부족합니까? 지금 방금 전에 들어보니까 제 생각에는 전반적인 발화하는 힘이 없어요. 힘이. 발음 하나하나 음가 처리는 되게 좋으세요. To this healthy eating trend, many restaurants have developed healthy menus. They actively promote the health benefits of their food. 이런 건강 트렌드 덕분에 많은 음식점들이 건강한 메뉴 개발을 꾸준히 해왔다. 자기 음식점의 건강상의 이점을 적극적으로 홍보한다. 채팅창 여러분, 그만 하지 마시고 좀 도와주시기 바랍니다. 이 가장 좋은 방법은 일단 한국어 버전으로 일단 들려드려서 일단 자각을 인식을 한 다음에 하나하나씩 좀 잡아보면 어떨까라는 좀 생각이 좀 들었어요. 그러니까 한국어 목소리 자체가 약간 힘이 없으세요. 말할 때, 말투가. 아, 네. 그래서 영어를 낭독할 때랑 한국어 말할 때 그 톤이 되게 비슷한 거로 봐서 이거는 영어의 문제라기보다 그냥 말하는 습관이 그런 것 같아요. 이런 유형의 문제를 가지고 있는 분들 많이 있었거든요. 우리가 주로 냈던 처방전은 뭐였냐면 이거는 한국어 낭독을 해보면 확 바뀔 수 있거든요. 그러니까 영어 낭독만 하지 마시고 한국어도 되게 야무지게, 얄미울 정도로 야무지게 아나운서처럼 그렇게 낭독을 한번 해보는 거예요. 그럼 그게 즉각적으로 영어 낭독에도 영향을 줘요. 그 에너지가. 톤이 밝아지거나 약간 좀 강해지고 단단해지는 게 한국어 낭독을 통해서 바로 영어 낭독으로 연결될 수 있거든요. 한국어 낭독을 마음에 들 정도로 약간 당차게 전달력이 좋게, 딕션 좋게 그렇게 연습을 하다 보면 자신감이라는 게 생기거든요. 뭐 영어 가지고 한번 해보지 뭐. 그러니까 약간 그런 플로우를 탈 수 있으니까 한국어 낭독을 의식적으로 내가 이거로 완전히 아나운서 톤으로 바꿔보겠다. 이런 방식으로 한번 연습을 해보시면 의외로 쉽게 영어 낭독이 훨씬 전달력 좋고 단단하게 느껴질 수 있어요.
한 줄만 좀 해주세요. 네, 한 문장. 그 다음에 영어 문장 한 문장만 해주세요. 우리 낭독 스쿨에서 하고자 하는 게 좀 더 매력적인 발화를 하기 위한 그런 노력이거든요. 한 번만 해주세요. 집밥이 최고이기는 하지만 사람들은 직접 음식을 할 시간이 없는 경우가 많다. 그렇죠. 지금은 맵고끔 굉장히 야무지게 읽으시잖아요. 영어 해보세요. 똑같이. Home cooked meals are the best, but people often do not have time to cook themselves. 조금 나요. 조금 나는데 힘을 더 주세요. 그러니까 home cooked meals are the best, but people often do not have time to cook themselves. Do not have time to cook themselves. 그래서 제가 부탁드리는 것 중에 하나는 조금 어색해도 좋으니까 그 과하게 연습하세요. 과하게. 이게 과교정이라고 하거든요. 과교정은 뭐냐면 강세를 본인이 줘야 될 단어들에 제대로 안 주거나 쫄깃쫄깃하게 못 주고 있으니 그거를 좀 과하게 쫀득쫀득하게 이제 주는 작업을 한번 시작을 해보시라는 얘기입니다. 입학하신 신입생 여러분들 환영합니다. 우선 낭독스쿨에 대해서 간단하게 여러분들한테 소개를 드릴게요. 처음 낭독스쿨 오시는 분들이 당황하는 것들 몇 가지가 있어요. 개강과 동시에 여러분들은 어떤 단톡방에 소속이 돼요. 단체 카톡방에 이제 초대 링크를 받아서 소속이 되는데요. 이 단톡방은 공부를 하기 위해서 모인 단톡방이기 때문에 운영 규칙이 있어요. 운영 시간도 있고 단톡방을 사용함에 있어서 몇 가지 약속이 있는데요. 우선 이 단톡방에서 나눌 수 있는 이야기들이 살짝 제한이 됩니다. 여러분들이 낭독을 하다 보면 이제 아무리 해도 이 발음이 잘 들리지도 않고 발화하기도 힘들다 하는 발음들이 있을 거예요. 그래서 낭독하기 어려운 발음들에 대한 질문은 언제든지 운영 시간 내에 여러분들이 단톡방에다 질문을 남기면 또 질문을 남길 때 양식이 있어요. 질문을 남기면 현서쌤이 바로 답변을 드릴 거예요. 그러니까 수업이 있거나 녹화가 있거나 방송이 아니라면 답변을 바로 주실 거고요. 영어 공부를 하다가 혹은 이렇게 낭독을 하다가 부딪히는 크고 작은 고민들, 질문들을 이 단톡방에 양식에 맞춰서 질문을 하시면 저나 현석쌤 아니면 여기 1년 이상 낭독하셨던 선배님들이 굉장히 많습니다. 선배님들이 아주 친절하게 답변을 드릴 거예요. 자, 그런데 이 단톡방은 운영 시간이 있기 때문에 운영 시간 내에만 사용할 수 있는데요. 단톡방에 관련된 몇 가지 규칙들을 노션 자료실에 자세히 적어놨어요. 노션 자료실을 한번 살펴 들어가겠습니다. 이 자료실 링크나 모든 관련된 정보는 여러분 단톡방 상단에 공지란 그걸 클릭하시면 거기에 모든 게 모여 있어요. 줌 라이브 링크부터 시작해서 자료실 링크 그리고 여러 가지 링크들이 있으니까 그거 꼭 확인하시면 좋을 것 같아요. 우선 화면 공유하면서 살펴보겠습니다. 잘 보이실까요? 우선 노션 앱을 까셨을 거예요. 여러분들은 이 앱을 깔고 들어가셔도 되고 제가 드리는 링크 그걸 클릭해서 들어가시면 돼요. 이렇게 보시면은 낭독스쿨 봄학기 3, 4, 5월 자료실이라고 쭉 있죠. 자, 여기 보시면은 낭독스쿨 안내 자료라고 있습니다. 클릭해서 들어가면 낭독스쿨 사용 설명서, 기본 안내서가 있어요. 그래서 이걸 클릭해서 들어가시면 낭독스쿨 교재가 무엇이며 그리고 미션이 무엇인가. 그러니까 매달 20개의 낭독을 업로드하는 게 미션이에요. 낭독 인증하는 방법은 1단계, 2단계, 3단계 이렇게 있는데요. 우선 1단계는 본방사수하는 거예요. EBS 본방은 큐티형은 6시 20분, EP형은 6시 40분에 하는데요. 이 본방사수 인증 같은 경우에는 본방사수 단톡방이 따로 있어요. 그래서 그 단톡방에 들어가서 인증을 하시면 되고 EBS 본방이 진행되는 그 시간만 활성화되고요. 아침 7시 반이면 이제 문이 닫힙니다. 그런데 본방 혼자 들으면은 졸다가 다시 잠들기도 하고 재미가 없는데 이 본방사수방, 이 단톡방에서 막 채팅을 하면서 표현들도 다시 한번 스펠링도 체크해 보면서 적어보고 연습을 하고 이렇게 수다를 떨다 보면 정말 고집중, 고몰입, 청취가 가능해요. 그런데 이 본방사수 단톡방은 1,500명이 정원인데 지금 1,500명이 다 찬 상태라서 누가 나오면 들어가실 수 있는데 어쨌든 본방사수 단톡방을 이용하면 굉장히 좋다는 말씀 드리고 싶고요. 두 번째는 각자 인스타에 이제 인증 영상을 올리는데요. 낭독 영상을 올리는데 날마다 하나씩 영상을 올리셔야 돼요. 그런데 잊지 말아야 할 것이 바로 이 해시태그를 꼭 써주셔야 돼요. 그래야지 현석 쌤이랑 제가 이 봄학기 낭독하신 분들을 찾아가서 좋아요도 누르고 한번 살펴보기도 하고 그럴 거거든요. 그래서 해시태그 꼭 잊지 말고 하시고요. 세 번째 단계는 구글 시트에 색칠을 하는 거예요. 구글 시트는 수백 명의 사람들이 한 시트에 이름을 적어놔서 좀 긴장감을 높일 수가 있어요. 나는 지금 몇 번 구멍이 뚫렸는데 뭐 하루도 안 빠지고 완주하는 사람들을 보면 또 우리가 또 긴장을 하게 되잖아요. 그래서 함께 인증한다라는 의미로 구글 시트에 그날 체크를 하셔도 좋고 아니면은 날마다 그렇게 들어가서 표시하는 것이 부담스러우신 분들은 뭐 매주 주말 아니면 토요일 날을 정해서 일주일치를 한꺼번에 이렇게 색칠하셔도 상관이 없습니다. 그리고 밑에 보시면 낭독스쿨 단톡방 이용 안내가 있습니다. 낭독을 처음 해보신 분은 이 진도를 어떻게 잡아야 될지 감이 안 오실 거예요.
원래는 매일매일 다른 주제를 낭독하는 거 그것으로 시작이 됐었어요. 그런데 초급자나 중급자분들, 여기서 말하는 초급자, 중급자라는 것은 낭독이 초급이냐 중급이냐를 말하는 거예요. 그러니까 태어나서 한 번도 낭독을 안 해본 사람이면 독해 수준이 고급자라도 뭐 토플 점수가 고득점이라도 낭독은 초급 수준인 거예요. 그래서 여기 보시면 아시겠지만 초급자란 낭독 초급자라는 이야기고 낭독을 한 번도 해보지 않거나 본격적으로 낭독을 안 해본 분들에게 이제 초급자라고 제가 이름을 지었는데 이런 분들은 매주 하나의 주제, 그러니까 월, 화, 수, 목, 금 주제 중에 이 주제는 너무 마음에 든다. 두고두고 내가 새기고 싶은 이야기다 싶은 거 딱 하나만 고르셔서요. 그 한 주제를 날마다 반복해서 낭독을 하는 거예요. 그럼 월요일 낭독은 굉장히 좀 힘들었겠죠. 버벅거리면서 좀 시간도 많이 걸리고. 그런데 차츰차츰 화, 수, 목, 금, 금요일쯤 가게 되면 굉장히 유창한 낭독이 될 거예요. 속도도 좀 당겨지고 발음이나 뭐 강세 정확도도 좀 높아지고. 그래서 초급자인 분들은 일주일 동안 딱 하나 내 마음에 드는 한 가지 주제를 골라서 그걸 5번 낭독 녹음하시면 돼요. 자, 그리고 그 외에 낭독스쿨 FAQ라고 있어요. 이 FAQ를 보면은 여러 가지 그동안 누적된 질문들에 대한 답변이 있어요. 입티형, 귀티형의 차이가 뭐냐? 고급자의 경우 입티형을 어떻게 활용하는 것이 좋냐? 낭독 녹음할 때 꼭 마이크를 사용해야 되냐? 왜 인스타에 인증을 해야 하냐? 왜 전체 공개로 인증을 해야 하냐? 난 비공개로 하고 싶다. 하시는 분들에게 드리는 설명이에요. 그리고 어떤 분들은 이렇게 낭독만 한다고 무슨 의미가 있어요? 외워야 되지 않나요? 통째로 외워야 되지 않나요? 라고 말씀하시는 분도 있는데 외우다 보면 또 발음이나 강세가 완전히 뭉개지는 그런 경우가 있거든요. 레벨에 따라서. 그러니까 수준에 맞는 방법을 취해야 되지만 저희 낭독스쿨은 낭독하기, 문장을 보고 소리내서 읽는 것 혹은 원어민의 소리를 듣고 따라 말하는 것 이렇게 해서 정확한 발음과 강세와 유창성을 확보하는 것 이것을 목표이기 때문에 외우기는 권장하지 않습니다. 낭독하세요. 그리고 완전 왕초보분들은 왕초보인데 입티형 낭독을 할 수 있을까요? 라는 질문을 하시기도 해요. 거기에 대해서 제가 좀 길게 적어놓은 게 있으니까 이것도 여러분들 꼭 시간 내서 읽어보시고요. 이 영어 낭독하는 것도 사실 다양한 방법이 있을 수 있는데요. 영어 본문만 쭉 낭독하시는 분이 계시고 또 어떤 분들은 한국어로 한 문장 낭독하고 영어로 한 문장 낭독하고 한국어로 한 문장, 영어로 한 문장 이런 식으로 낭독하시는 분들도 계세요. 이건 정말 그 여러분들의 영어 낭독 레벨에 따라서 그리고 여러분들의 취향에 따라서 그리고 여러분들의 공부 목적에 따라서 다 달라요. 그런데 저는 왕초보 낭독을 처음 하시는 분들은 영어 낭독에 집중을 하시기를 권해요. 그러니까 원어민 소리를 잘 듣고 그대로 따라하고 듣고 따라하고 하는 그런 과정이 꼭 필요하거든요. 그래서 그렇게 하시기를 권장드리고요. 자, 그리고 여러분들이 아마 제일 많이 들락거릴 장소가 바로 이 봄학기 3월 자료실이에요. 그래서 자료실을 클릭하시면 이렇게 날짜가 나와 있고 그리고 제가 여러분들한테 드리는 느리게 낭독하는 느리게 또박또박 낭독하는 음원과 그리고 낭독 영상이 있어요. 이거는 다운받아서 여러분들이 활용할 수 있다는 좋은 점이 있죠. 그리고 현석쌤의 낭독 가이드가 있는데요. 여러분들 입티형 뒷장에 보면은 강세가 표시되어 있는 시트가 있죠. 그 시트를 현석쌤이 미니 강의로 강의를 해주신 그런 음원이에요. 그래서 이걸 들으면서 참고를 하시면 되고요. 한번 살펴볼까요? 이걸 클릭하시면 바로 다운로드 이렇게 받을 수도 있고요. 아니면 그 자리에서 플레이를 시킬 수도 있어요. 이거 제가 천천히 읽은 느린 버전 낭독이에요. Talk about the joys of everyday life with a child. 여러분들 어떻게 대충 낭독스쿨이 어떤 식으로 진행이 되는지 좀 감이 잡히셨는지 모르겠어요. 마지막으로 여러분들한테 당부 말씀을 좀 드릴게요. 난생 처음 내 목소리를 이제 녹음된 걸 들으시는 분들은 굉장히 충격을 받으실 거예요. 왜냐면 아주 오글거리고 듣기 힘들거든요. 듣기 불편하고. 그런데 모든 인간이 다 자기 목소리가 그렇게 이상하게 들려요. 저도 처음에 제 목소리 되게 어색하고 이상했고요. 지금도 사실 그렇게 막 듣기 편안하고 좋거나 그렇진 않습니다. 그런데 시간이 지날수록 이제 낭독이 조금 부드러워지고 자연스러워지는 것도 있지만 어느 시점에 가게 되면 내 목소리 있는 그대로 받아들이고 예뻐하게 돼요. 그리고 꽤 들을만하다, 마음에 든다라는 그런 생각이 드실 텐데 요게 바로 낭독스쿨이 추구하는 그런 상태입니다. 여러분들의 목소리를 있는 그대로 그 색깔 그대로 좋아하게 만드는 거. 그건 생각보다 빨리 와요, 그날은. 그리고 매 학기 줌 클리닉이 2번 있어요. 여러 사람들 앞에서 내 낭독을 이제 분석받는 건데 이게 굉장히 부끄럽고 용기가 나지 않는 그런 피드백 신청인데 이 피드백 세션을 적극적으로 활용한 선배들은 모두 굉장히 성장하셨어요. 그래서 귀한 성장의 발판이고 이건 낭독스쿨의 꽃이거든요. 이 줌 클리닉은. 그러니까 줌 클리닉 신청자 받는다라는 공지를 올리면 적극적으로 준비해 놨다가 이렇게 신청을 해주셨으면 좋겠어요. 이게 수백 명을 다
피드백을 드릴 수 없기 때문에 한 12명 혹은 10명 정도만 이제 선착순으로 받아서 저희가 분석을 해드리는데 사실 모든 사람들의 그 발음 문제, 강세 문제가 다 비슷비슷해요. 되게 비슷해요. 그렇기 때문에 다른 사람의 피드백을 들으면서 취할 것들이 굉장히 많아요. 나도 똑같은 문제 있는데, 나도 똑같은 고민이 있는데, 이런 생각을 하시면서 얻으실 게 많을 겁니다. 그러니까 신청을 못했다 하더라도 꼭 참석하셔서 줌 클리닉에서 이야기되고 있는 그런 노하우를 챙겨가셨으면 좋겠고, 이게 사람 심리가 이상해서 라이브를 놓치고 녹화 방송 들으면 굉장히 힘들어요. 듣기가. 집중도 잘 안 되고, 재미도 없고. 그러니까 꼭 라이브로 참여하셔서 채팅창으로 함께 이야기를 나누면서 재미있게 1시간 반 그렇게 활용을 하셨으면 좋겠고요. 그리고 마지막으로 낭독을 밀리지 마세요. 이 낭독이 밀리면 자기 자신이 굉장히 싫어지실 수 있어요. 낭독만큼은 밀리는 일 없도록 자기 능력껏 진도를 잘 짜서 그렇게 매주 5개의 낭독이 꼭꼭 채워지도록 그렇게 인증을 해주세요. 그리고 혹시 놓쳤으면은 주중에 놓쳤으면 주말에 메꾸라고 저희가 주말에는 낭독 미션을 안 드린 거거든요. 그리고 그렇게 해서 꼭 밀림 없이 그날 그때그때 해야 될 것을 꼭 마무리를 하고 주무세요. 그래서 나는 한다면 하는 인간이다라는 그런 자신감, 자기 효능감을 느낄 수 있도록 그렇게 해주시면 좋겠어요. 사실 여러분들 이 낭독스쿨 자신한테 자괴감을 선물하려고 신청하신 거 아니잖아요. 그렇죠? 하루에 1개 낭독 정도 1분짜리 낭독을 못해서 내가 나에게 비참함을 선물할 것이냐 아니면 그 1분짜리 낭독 어떻게 해서든 해내서 나는 정말 생각보다 멋진 사람이야 라는 그런 자기 효능감을 자신에게 줬으면 좋겠어요. 그리고 단톡방 이용 활발하게 하셨으면 좋겠어요. 단톡방은 언제나 열려있고 운영시간 내에는 여러분들이 어떤 질문을 해도 그 질문에 대한 답변을 할 선생님, 2분 선생님과 그리고 선배들이 있으니까 허심탄회하게 질문 같은 거 올려주셔도 좋고 낭독이 너무 많이 밀려서 도저히 감당이 안 된다. 그런 하소연도 괜찮아요. 그런 하소연을 만약에 하시면 이미 먼저 다 겪었던 분들이 아마 달려와서 여러분들한테 위로와 지혜를 나눠주실 겁니다. 가족 같은 단톡방이니까 최대한 이용을 하셨으면 좋겠어요.